one, right one, left one, 5 last, 4 last, 3 last, 2 last, 1 and down. Knee folded Navasana. Knee folded Navasana. Hold 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baddhakonasana. Slowly. Go chikindiki. Agarga touch at 5, 4, go chikindiki 3, 2, 1. Again. Navasana. Knee folded Navasana. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Baddhakonasana. 5, 4, 3, 2, 1. Paschimottanasana. Paschimottanasana. 5, 4, 3, 2, 1. And down. Right leg folded, left leg folded. Pavanmuktasana. Right one, left one. Good. 5, 4, 3, and down. Marjalasana. Twistings are irritated. Shashankasana. Marjalasana. Shashankasana. Marjalasana. Right hand forward. Right hand forward. Upwards. Upward. Paiki. Back key. Back, and down. Right. Again, down. Left hand forward, upwards, backwards, and down. Right. Again, right one, right. Left one, right one, left one, right one. బాగా ట్విస్ట్ చేయాలి. మొత్తం బాడీ అంతా తిరగాలి. బాడీ హెడ్ కూడా 5, 4, 3, 2, 1 and down. Relax. Again, twist it. Right shoulder to ground, left shoulder to ground, right shoulder to ground, left shoulder to ground, right shoulder, left shoulder, right shoulder, left shoulder, super. Right one, left one, right one, left one, right shoulder to ground, twist it. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Mandukasana. Mandukasana, knees apart, chest and chin. Correct. Parvatasana. Parvatasana. Right hand to left feet. Right hand only left feet touch చేయాలి. Left hand వచ్చేసి right feet touch చేయాలి. Right hand to left feet. Left hand to right feet. Sarpasana. Parvatasana. Sarpasana. Parvatasana.
सर्पासन, पर्वतासन, right leg, right hand outside and right left hand up. Parshvakonasan, Parshvakonasan, Parvatasan, left leg, left hand outside and right hand up. Parshvakonasan. 5, 4, 3, 2, 1. Parvatasan, Shashankasan, Sarpasan, Parvatasan, right leg, right hand outside, forehead down. Parvatasan, left leg, left hand outside and left forehead touch. Good. Parvatasan, 5, 4, 3, 2, 1. Parvatasan, jump Khagasan, Padhasasan, Ardhachandrasan, Namaskarasan, Padasan, Tadasan. Tadasan. Correct. Your legs apart, కాలు దూరం పెట్టుకోండి. Cross leg, right hand to left feet, left hand, right foot, cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And down. Padhasasan, Ardhachandrasan, Namaskarasan, Tadasan, Utkatasan, Tadasan, Utkatasan, Tadasan, Ardhachandrasan, Utkatasan, Padhasasan, Veerabhadrasan hold. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Right. Parvatasan, jump.
శశాంకాసన్, सर्पासन, पर्वतासन, शशांकासन, वज्रासन, slowly Bastrika, hands up and down. లేదు. Five, 4, 3, 2, 1, and down. Marjalasana. Now do Kapalabhati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inside. Head inside 5 there. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. పర్వతాసన లెగ్స్ అపార్ట్. పర్వతాసనలో కాలు దూరం పెట్టుకోండి. హెడ్ ఇన్ సైడ్. గుడ్. రైట్ లెగ్ అప్, లెఫ్ట్ లెగ్ అప్, రైట్ లెగ్ అప్, లెఫ్ట్ లెగ్ అప్. హెడ్ లోపలికి సాగర్ గారు. రైట్ 1, లెఫ్ట్ 1, రైట్ 1. లెగ్ స్ట్రైట్ గా రాజుకుమార్. రైట్ 1 ఫోల్డ్ అయిపోతుంది. లెగ్ ఫోల్డ్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్ గా పరతాసన నుంచే రైట్ స్ట్రైట్ గా అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్. రైట్ నౌ అగైన్. నౌ డు Kapalabhati 1, 2, 3. Head inside 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Makarasana. పడుకోండి. Makarasana, relax. Full breath in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe out. Hand side పెట్టుకోండి. హ్యాండ్ సైడ్ కి పక్కకు పెట్టుకోండి. సైడ్ కి వెళ్ళి పక్కకి వెనకటి. రైట్ హ్యాండ్ అప్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్, రైట్ అప్, కరెక్ట్. లెఫ్ట్ అప్. సైడ్ పక్కకు పెట్టుకోండి. కడుతున్నారు. సైడ్ కి ఓపెన్. చేతులు బాగా ఓపెన్ చేస్తూ రైట్ అప్, కరెక్ట్. లెఫ్ట్ అప్, రైట్ అప్, లెఫ్ట్ అప్ అండ్ డౌన్. గుడ్. హ్యాండ్స్ ఫార్వర్డ్ పెట్టుకోండి. చేతులు బాగా ముందు పెట్టుకోండి. గుడ్. టర్న్ యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్, టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్, టర్న్ యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఫుల్ పొట్ట మీద తిరగాలి. లెఫ్ట్. టర్న్ యువర్ రైట్. హ్యాండ్స్ ఫార్వర్డ్ సురేష్ గారు. రెండు చేతులు స్ట్రైట్ గా. టర్న్ యువర్ లెఫ్ట్. గాలి వదులుతుండాలి. సెంటర్ బ్రీత్ అవుట్ కంపల్సరీ. అబ్డామిన్ లో గడ్డలు ఉంటుంటాయి. బ్రెస్ట్ పార్ట్ లో కంప్లీట్లీ గడ్డలు ఉంటుంటాయి. అవన్నీ ఫ్రీ అవుతుంటాయి. కరెక్ట్. అప్స్. గుడ్. 5, గుడ్. 4 చేయొచ్చు. 3, గుడ్. 2. బ్లాడర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అప్ అండ్ డౌన్స్ లో ఇలాంటివన్నిటి ఇవి బాగా నడుస్తుంటాయి. అగైన్ శవాసన్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా శవాసన్ లో కూడా చేయాలి. టర్న్ లెఫ్ట్, టర్న్ రైట్. శవాసన్ లో టర్న్ లెఫ్ట్, హ్యాండ్స్ బ్యాక్, హ్యాండ్స్ బ్యాక్. టర్న్ లెఫ్ట్, టర్న్ రైట్. అంతే. మళ్ళీ టర్న్ బ్యాక్, టర్న్ లెఫ్ట్, కరెక్ట్. టర్న్ రైట్, కరెక్ట్. టర్న్ బ్యాక్. ఇది స్పాండిలైటిస్ కి, షోల్డర్ కి, హిప్స్ కి. గుడ్. లెఫ్ట్ కిడ్నీ స్టోన్స్ కి. రైట్. అందుకే గుడిలో ఏం చేస్తారు, పొర్రదండలు ఇస్తారు. ఎవరికి? గుడ్రాలుగా ఉండే వాళ్ళకి కానీ,
పిల్లలు పుట్టట్లేదు అంతే. అప్పుడు అప్పుడు అదొక టాలెంట్ అంతే, ఇంకేం చేస్తాం, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేది. గుడ్. అండ్ రిలాక్స్ వాసన్. సాగర్ గారు. అవును. తిరగాలి, మొత్తం అంతా తిరగాలి. బ్రీత్ అవుట్. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చేయాలనేది కూడా శాస్త్రం చెప్తుంది కదండి. ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయి, అక్కడ అవకాశం ఉందని తిరగకూడదు. ఆ ప్రాబ్లం వేస్తే బ్రీత్ అవుట్. హ్యాండ్స్ సైడ్ పెట్టుకోండి, హ్యాండ్స్ ని. బోత్ హ్యాండ్స్ అప్, బోత్ హ్యాండ్స్ డౌన్, అప్ డౌన్, అప్, సైడ్ ఓపెన్, అప్ డౌన్. బాగా బాగా సైడ్ కి ఓపెన్ చేయండి వెంకట్ గారు. కృష్ణ గారు అది రైట్. అప్. రైట్ హ్యాండ్ కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ పైకి లేవాలి, ప్రాపర్ డౌన్. స్పీడ్ అప్ శిల్ప. గుడ్. అప్. అది టచ్ చేయండి, రెండు చేతులు టచ్ చేయండి దగ్గరికి. అప్. వెరీ గుడ్. ఓపెన్. అప్ డౌన్, అప్ డౌన్, అప్ డౌన్. చల్ అప్ అండ్ హోల్డ్, అప్ అండ్ హోల్డ్. గారు అప్. అండ్ అలాగే ఉంచుతూ టర్న్ బోత్ హ్యాండ్స్ లెఫ్ట్, బోత్ హ్యాండ్స్ రైట్, బోత్ హ్యాండ్స్ లెఫ్ట్. అది లోవర్ పార్ట్ తిరగకూడదు, అప్పర్ పార్ట్ తిరగాలి. లోవర్ పార్ట్ తిరగద్దు. రైట్. అప్. కరెక్ట్. రైట్. అప్. రైట్. కొంచెం సురేష్, ఇంకొంచెం కృష్ణ గారు తిరగండి, ఇంకా తిరగండి. అప్. అది రైట్. 5. వెరీ గుడ్. 4. లోవర్ పార్ట్ తిరగకూడదు. 3. కరెక్ట్. 2. చాలా మందికి చిన్న మైన్యూర్ ప్రాబ్లమ్స్, షోల్డర్ లోనే ఎక్కువ పెయిన్. అండ్ ఐటీ సెక్టార్ లో ఒక సైడ్ కే బ్యాగ్ వేసుకుని వెళ్తారు కదా, అవన్నీ పోతాయి. ఫార్వర్డ్, హ్యాండ్స్ డౌన్, హ్యాండ్స్ బ్యాక్, హ్యాండ్స్ ఫార్వర్డ్, హ్యాండ్స్ బ్యాక్, hands down, hands back, hands forward, hands back. Good. Hands back, hands down, hands back, hands down. 4, 3, good. 2, 1, and down. Paschimottanasana, up and touch. And down. Again, up and touch your feet. And down. Again, up and down. Up and down. And relax. Savasana. Savasana. Now breathe in, breathe out. Breathe out. Feet together. Feet apart. Feet together. Feet apart. Feet together. Feet apart. Super. Feet together. Very good. Feet apart. కింద పెట్టద్దు, కాలు కింద పెట్టకుండా 1 2 1 2 1 2 1 2. ఫీట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, సైడ్ కి ఓపెన్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్ కరెక్ట్. అప్. ఫీట్ ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, టోస్ ఫార్వర్డ్ ఉంటాయి. అది 1. వెరీ గుడ్ కృష్ణ, ఇప్పుడు సరిపోయింది. 2, 3. స్పీడ్ అప్. 4. టోస్ ఫార్వర్డ్ సురేష్ గారు, టోస్ ఫార్వర్డ్. వెంకట్ గారు టోస్ ఫార్వర్డ్, సైడ్కి వెళ్ళకూడదు. టోస్ ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీ టైం. టోస్ ఎప్పుడు సోఫాను చూపిస్తుంటారా, సోఫా ఉంది కదా, గోడను చూపిస్తుంది. టోస్ వెరీ గుడ్, ఇప్పుడు సరిపోయింది చూడండి. 4, 3. టోస్ ఫార్వర్డ్ ఆల్వేస్. 2. వెరీ గుడ్ నల్లి గారు. 1. ఇప్పుడు 30 degrees అప్, both legs up 30. ఇప్పుడు మళ్ళీ వైడ్ ఓపెన్, వైడ్ ఓపెన్, ఓపెన్ వైడ్ టుగెదర్, ఓపెన్ వైడ్ టుగెదర్. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Again, 60 degrees up. 60 degrees up. Again, wide open. Together. Wide open. Together. ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతుంది. Head up. Head up and good. 90 degrees up. 90 degrees up. And open wide. Together. Wide open. Together. 5. Knee straight. 5, 4. Super. 3, 2, 1. And down. Solution. పవన్ ముక్తాసన్, డౌలాసన్, అవుట్రాసన్ అనమాట. అవుట్రాసన్ 5, డౌలాసన్ 4, 3, 2, 1 and down. Right leg folded, left leg folded, పవన్ ముక్తాసన్. రైట్ వన్. అక్కడ పట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఫోర్ హెడ్ టచ్ చేయండి. దగ్గరికి లాగండి. సెంటర్ కొట్టి సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అది లెఫ్ట్ వన్, రైట్ వన్, కొంచెం దగ్గరగా 5, 4, 3, 2, 1 into class. Relax. Breathe out. Hands back. Hands back. Paschimottanasana, Khagasan, Padahastasana, Ardhachandrasana, Namaskarasana. Feel that? Abhaya. Super. Hands up. Hands up. 7 symbol. Hands up. 7 symbol. Forward down. Forward down. Good. Hold. Forward. 7, sir. 7 ఎలా ఉంటుంది? L-shape. 1. Good. 6, 2, 3, 4, 5, 6 and down. Good. ఇప్పుడు పాదహస్తాసన పట్టుకోండి. పాదహస్తాసన. పాదహస్తాసన. Good. Right hand up. Left hand up. పైకి లేపండి. అది. Right hand up. Left hand up. Right up. Left up. Right up. Left up. Right one. God, ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్. హ్యాండ్ లేపండి ఫార్వర్డ్ కి. హ్యాండ్ ఫార్వర్డ్ కి. రైట్ హ్యాండ్ ఫార్వర్డ్. హెడ్ అప్. హెడ్ అప్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డౌన్. రైట్ హ్యాండ్ అప్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్. రైట్ హ్యాండ్ అప్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్. Both hands up. Both hands forward up. 7 symbol. Up. Very good. And down. Both hands up. Down. Both hands up. Down. Both hands up. 5, 4, 3, 2, 1 and down. Ardhachandrasana. Padahastasana. Virasana. Parvatasana. Shankasana. Sarpasana.
पर्वतासन, वीरासन, पादहस्तासन, अर्धचंद्रासन, पादहस्तासन, वीरासन, पर्वतासन, शशांकासन, सर्पासन, पर्वतासन, वीरासन, पादहस्तासन, अर्धचंद्रासन, पादहस्तासन, वीरासन, पर्वतासन, शशांकासन, सर्पासन, पर्वतासन, जंप फॉरवर्ड, पादहस्तासन, खगासन, पादहस्तासन, खगासन, पादहस्तासन, जंप बैक, सर्पासन, पर्वतासन, शशांकासन, सर्पासन, पर्वतासन, जंप खगासन, पादहस्तासन, लास्ट वन, जंप बैक, सर्पासन, पर्वतासन, सुपर शन, शशांकासन, सर्पासन, पर्वतासन, जंप खगासन, खगासन एंड शवासन. शवासन.
Full breathe in, breathe out. Breathe out. Vrukshasana position. Vrukshasana. Vrukshasana. Leg change. Vrukshasana. Good. Paschimottanasana. Up and touch your feet. 5, 4, 3, 2, 1. And down. One more time. Paschimottanasana. Up and touch your feet. 5, 4, 3, 2, 1. Shavasana. Headlock. Headlock. Both legs up 90 degrees up and down. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, 4, down, 3, down, 2, down, up, and down. Headlock. Knees folded. Both left, both right. Left one, both left, both right. కొంచెం కాలు దగ్గర పెట్టుకోండి. Both left, both right, both left, both right, both left, both right. 5, 4, 3, and down. Turn your right side. Left leg up and down.
1, 2, 3, 4, 5, and down. Leg change other side. Right, leg up, right leg up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And down. Chest side hands. Makarasana, chest side hands. Half lift it, half Bhujangasana. And down. Bhujangasana. And down. Bhujangasana. And down. Good. Without hand support. Without hand support again. Up. 5, 4, 3, 2, and down. Correct. Elbow support Dandasana chalu. Good. 5, 5, 4, 3, 2, 1. And down. Dhanurasana Mali. Dhanurasana 5, 4, 3, 2, 1. And down. Sukhasana. అదే శిశువాసన. మకరాసన సుఖాసన శిశువాసన. ఒకసారి ఒక మాటని మనం తీసుకోలేం. ఎందుకు? దాని పరమార్థం తెలియక. అప్పుడు ఏమంటే రాముడు అంతా మంచి పని చేస్తాడు. అది ఎవరు తెలియాలి కదా? సో రాముడి మీద ఏదైనా అపోహ వచ్చింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక సందేహంగా నేను వచ్చింది పక్కవాడు అన్నాడు, అది రా తప్పు రా, రాముడు అలా చేయకురా అన్నాడు. మనుషులకి ఈ మధ్యన ఏమవుతుందంటే కలియుగంలో ఏంటంటే నమ్మకం ఉండదు. ఏమో చేసే ఉంటాడేమో, అయ్యి ఉండొచ్చు, ఈ మధ్య అడిగే ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని నెగిటివ్లే ఎత్తుక్కుంటాం. ఎవరికైనా తప్పేం లేదు. ఇప్పుడు వ్యంగ్యం లేదా? శ్రీకాంత్ వచ్చాడు. శ్రీకాంత్ని చూసింది ఏదైతే ఉందో అదే మనసులో పెట్టుకోవాలి. అతని మీద ఏదైనా అపోహలు వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమిటి, ఏమో నాకు తెలియదు అన్నాడు. నేను చూడలేదు ఎప్పుడు శ్రీకాంత్, నా దృక్పథంతో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. చేసి ఉంటాడో చేయలేదేమో నాకు తెలియదు, బట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. అది మనిషి ఎప్పుడైతే తప్పించుకుంటాడో సమాజం బాగుంటుంది. రైట్, అంటే ఒక అపోహ అనమాట. అంటే యోగా చేస్తే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ముందే వేసుకుంటాం, ఫస్ట్ దిగిన తర్వాత తెలుస్తుంది అది ఏ రకమైన యోగా, ఎందుకు చేయాలి యోగా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అర్థం. ఫస్టే మనం ఊహాగానంలోకి వెళ్ళిపోతాం, నా వల్ల అవ్వదు సార్,
మోకాలు నొప్పులు అండి ఇదండి ఇదండి సగం ఏంటంటే ప్రయత్న లోపం అనమాట. సో మన ప్రయత్నం చేయం ఫస్ట్ నుంచి ముందే అనేసుకుంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందండి అందాల్సిన కూడా అందదు. ఇందాక మనం విన్నాం దేవుడు ఏం చేయడు, దేవుడి పాప పుణ్యాలతో సంబంధం లేదు, నీ అకౌంట్. యోగా కూడా నీ అకౌంట్, చేస్తే నీకే చేయకపోతే నీకే. నేను యోగా ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి అథ్లెటిక్ కాదు కదా, అక్రోబాటిక్, సమ్మర్సాల్ట్, మంచి జిమ్ చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తుంటే కంపల్సరీ యోగాకి రావద్దంట. యోగా రండి మెడిటేషన్ చేసుకొని ఏదో సర్వైవ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదంట. అటు ముందుకు నుంచి మనకు అలవాట్లేదు, అంత సిస్టమ్ మన బాడీలో లేదు కాబట్టి చిన్నపాటి వ్యాయామం, చిన్నపాటి వ్యాయామం వల్ల ఏమవుతుంది తెలియకుండా పెద్దపాటి రోగాలు తగ్గిస్తుంది. అలవాటు లేని దాన్ని కాబట్టి లేదు సార్ నేను జిమ్కి వెళ్తున్నా, కరెక్ట్, జిమ్కి వెళ్ళాలి తప్పలేదు. కానీ మనకు ముందు నుంచి అలవాటు ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళు మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు. అంటే ట్రైసెప్స్, బైసెప్స్, యాప్స్, కాఫ్ మజిల్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ సిస్టమ్ తయారవుతాయి, మజిల్స్ తయారవుతాయి. మనకు ముందు నుంచి అలవాటు లేదు, డైరెక్ట్ గా వెయిట్ లాస్ కోసం జిమ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, దాని ఎఫెక్ట్ అనేది సైకలాజికల్ గా పెడుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు కొంచెం కాళ్ళ పెరిగింది అనుకో, జిమ్ చేస్తాం, ఏమొస్తుంది, అహంకారం వచ్చేస్తుంది. నేను బలవంతుని, ఆయన కొట్టాలి, ఇది కొట్టాలి, ఆడితో మాట్లాడి అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. యోగానే అలా ఉంటాం. యోగి ఏంటంటే ఆ నవ్వుతాడు, అప్పుడు నవ్విస్తాడు. సాగు జంతువు అని నొప్పు, అది యోగే అంతే. సాగు దాన్ని గడిదిని మర్చిపోయాడు. కోపం కూడా కాదు, సిచ్యువేషన్. కృష్ణుడు లాగా, కృష్ణుడు యోగి. ఎందుకు ఎప్పుడు చక్రం పట్టుకోవాలో, ఎప్పుడు ఏది పట్టుకోవాలో అప్పుడు తెలుసు కాబట్టి. లెగ్ చేంజ్ శిశువాసన, కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది. జిమ్కి వెళ్తే ఎక్స్టర్నల్ బాడీ స్లిమ్ అవుతుందేమో కానీ ఇంటర్నల్ మైండ్ స్లిమ్ అవ్వదు. ఏమవుతుందంటే మనం స్టబర్న్ అయిపోతాం, మజిల్స్ టైట్ అయిపోతాయి కదా. చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళ పని బట్టి చేయండి అంట. జిమ్కి వెళ్ళి తగ్గుతారు, మళ్ళీ పెరుగుతుంది. ఫుడ్ లో మార్చారు, జిమ్ లో మార్చారు. అది అంతా వెస్ట్రన్ కల్చర్ అండి. తక్కువ ప్లేస్ లో ఆరోగ్యం కావాలి, లేకపోతే వాళ్ళకి కష్టం. బయట మంచి ఉంటది కదా. సో అంటే యోగంలో ఏముంది, ప్రాణాయామం ఉంది, మెడిటేషన్ ఉంది, ధ్యానం ఉంది, ప్రత్యాహారం ఉంది, సైకాలజీ ఉంది, ఫిలాసఫీ ఉంది, ఆసనాస్ ఉంది. మీ బాడీని మీరు ఎత్తుకుంటారు అంతే. బకాసన వేసాం అనుకోండి, మీ బాడీని మీరు పర్వతాసన వేసాం అనుకోండి, చేతుల మీద మొత్తం, కాళ్ళ మీద మొత్తం మీ వెయిట్ పడుతుంది. ఒక ధనురాసన వేశారు, మొత్తం బాడీ మొత్తం లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. అట్లా ఆలోచించుకోవాలి. నీ పని నువ్వు చేస్తే నేను చూసుకుంటా అంటాడు. ఆ పర్వతాసనం కరెక్ట్ గా వేశారనుకోండి, జరగాల్సిన బెనిఫిట్ జరుగుతూ ఉంటారు అంతే. బంగీ జంపులు చేస్తాం, ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ఫుల్ గా పడిపోతాం కదా. ఏదైనా పని క్రియ బట్టే మనకి ఇది ఉంటుంది. శశాంకాసన్, మండూకాసన్, శశాంకాసన్, మండూకాసన్. ప్రాణాయామ, మన బ్రీత్ మీద మన కంట్రోల్ ఉంది అంటున్నప్పుడు అది స్లోగా మన ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే యోగా అంటే ఈ మధ్య తయారు చేసింది కాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం భావోద్వేగాల గురించి మాట్లాడు. భావోద్వేగాలు అంటే చిన్న చిన్న కోరికలు ఉండిపోతూ ఉంటాయి, అవి తీరవు. బంగారం కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు గతంలో అంటే బాగుంది, ఇప్పుడు రేటు పెరిగిపోయింది, అదే భావం. ఇప్పుడు ఏమైంది, రేటు పెరిగిందని దీంట్లో ఉద్వేగం స్టార్ట్ అయిపోతుంది, కోపం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, అసహ్యం, అహంకారం ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి.
రైట్. సో దాన్ని తగ్గించుకోవడం మార్గం ఏంటి? అది యోగా నేర్పిస్తుంది. నైతి ఏది శాస్త్రం కాదని చెప్తున్నారు. వజ్రాసనం, సిట్ ఎనీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. ఒక చిన్న వర్కౌట్ చేద్దాం, అంటే ఈ భావాలు ఎలాగ మారుతాయి దానికి చిన్న వర్కౌట్. సిట్ ఇన్ సుఖాసన్, సుఖాసనలో కూర్చోండి, మీకు నచ్చిన ఆసనంలో కూర్చోండి. ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ లో కొన్ని థాట్లు తిరుగుతూ ఉంటుంటాయి, తెలియకుండా టైం అయిపోతుంది, వెళ్ళాలి, స్కూల్కి వెళ్ళాలి, పిల్లల్ని పంపించాలి, మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఒక్క నిమిషం పాటు ఏం చేద్దాం, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు వరకు మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి, మన కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి. అదే ఇప్పుడు చేద్దాం. 100 నుంచి 1 వరకు రివర్స్ స్పీడ్ గా లెక్క పెట్టండి. 100 నుంచి 1 వరకు రివర్స్ గా గట్టిగా స్పీడ్ గా లెక్క పెట్టాలి. గట్టిగా అటునే మళ్ళీ రివర్స్ స్పీడ్ గా, స్పీడ్ అని గట్టిగా షార్ప్ గారు, ఇంకా ఇంకా గట్టిగా గట్టిగా అయితే చెవులు వినబడాలి. ఇంకా 81, 88, 78, 75 గట్టిగా స్పీడ్ 70, 69, 68, 67, 66, గట్టిగా స్పీడ్ స్పీడ్ గట్టిగా గట్టిగా చెప్పాలి. కృష్ణ మీరు కూడా స్పీడ్ 49, 48, 47, 46, 45, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 30, 34, 33, 34, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, అంటున్నారు. అది మన చెవులు కనబడుతున్నాయి. అప్పుడేమవుతుంది, కొత్త థాట్ తెలియని మన బ్రెయిన్ లో లేని ఒక థాట్ మనం అప్పుడేమవుతుంది, కొత్త న్యూరో యాక్టివేట్ అవుతుంది, బ్లాంక్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు మీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లో మీ భావాలతో మీరు ఉంటారు. అప్పుడు హార్మోన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకే చాలా మంది చెప్తా ఉంటారండి, 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఊర్లో ఉండకూడదు, మారిపోవాలి. తర్వాత ప్రతి ఒక్క కొన్ని రోజులకి, పక్షం రోజులకి బాడీలో, ఫుడ్లో అన్ని మార్పులు చేయాలి. మార్పు మంచిదే, ఎవ్రీ టైం కొత్తది నేర్చుకోవాలి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కొత్తది బ్రెయిన్లోకి వెళ్తూ ఉండాలి. అబాకస్ నేర్చుకోండి, వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, అదొకటి నేర్చుకోండి. పెయింటింగ్ వేయండి, అంటే ఇంతవరకు లేనిది. డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి, ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి, చైనా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి, సంథింగ్ ఏదో న్యూ. ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ ఆశించకూడదు, అది ఆశించకూడదు. మీరు ఏమి చేస్తే మంచిది, అది మీకే, మీ అకౌంట్లో పడుతుంది. అలాగని మళ్ళీ మందు, సిగరెట్లు నాలుగు కాదు, కొత్తది. దాని గురించి అట్లీస్ట్ తెలుసుకోండి. మేము నేర్చుకున్నప్పుడు మధు గురించి బాగా చెప్తారు. మధు అంటే మత్తు, ఈ ఆల్కహాల్ బేస్డ్, అదొక చాప్టర్ ఉంది ఆయుర్వేదంలో. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. సో అవుతున్నప్పుడు నేను తను పూర్తి ఫార్ములా కెమిస్ట్రీని యాడ్ చేస్తాం. మందు ఎలా తాగాలనే దాని మీద కెమిస్ట్రీని యాడ్ చేస్తాం. మీరు ఏదైనా బ్రాండ్ చెప్పండి, దాని కాంపోజిషన్ తీసుకుంటాం. కాంపోజిషన్ తీసుకొని అందులో ఆల్కహాల్ బేస్ ఎంత ఉంది, రైట్, ఎసిడిక్ బేస్ ఎంత ఉంది, ఆల్కలైన్ బేస్ ఎంత ఉంది, అన్ని చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసి అది వాటర్లో ఏది కలపాలి, వాటర్లో బియ్యం వాటర్ కలపాలా, న్యూట్రల్ వాటర్ కలపాలా, సాల్ట్ వాటర్ కలపాలా, దానికి ఏ ఫ్రూట్ మంచిది, ఏ వాత పిత్త కఫానికి ఎలా మంచిది, అంత లెక్క వేస్తాం. సో అదొక సైన్స్, అదొక నేర్చుకున్నా. రైట్. సో ప్రతి ఒక్కటి మనకు పనికొచ్చేది, బాడీకి ప్రతిరోజు ఒకటి ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిందే. లేదంటే ఏం చేస్తుంది, పాతవన్నీ గెలుపుతుంది. నువ్వు అప్పుడు అదన్నావు, అత్తలు, కోడలు, బాసులు, సబార్డినేట్స్, సుపీరియర్స్, వీటన్నిటిని తగులాడుతారు. అంత పిచ్చిది మైండ్. సో అందుకే దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే మళ్ళీ హనుమంతుడు చెప్తాడు, ధ్యానం అంతే. అతను ఒకటే పెట్టుకున్నాడు, రామ్ అనే పదంలోని అది లఘు, గురు అన్ని విడదీస్తారు. లఘుని, గురుని, రా అంటే గురువు, మా అంటే లఘు.
ఆ రెండింటిని చెప్పుకోవడం వల్ల అయిపోయింది. శ్రీరామ రామ రామేతి మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే. రామ అంటే 3 సార్లు రామ అంటే చాలు. సహస్ర అయిపోతుందంట. అట్లా కొత్త విషయాలు కనుక్కోండి, బ్రెయిన్లో కొత్త కొత్త ఫీడింగ్ ఇవ్వండి. అది మళ్ళీ మీ ఫ్యూచర్ పనికి రావాలి. అంతే, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఈ టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి మంత్రాన్ని అన్వేషించండి. మననాత్రయాతిమంత చెప్పేస్తాం. అసతోమ సత్కమయ కమసోమతో దాని అర్థం ఏంటి తెలియదు, చెప్పేస్తున్నాం. వెరీ గుడ్. మన రాజ్ కుమార్ అడిగారట. ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోండి, డౌట్లతో తెచ్చుకోండి. మీనింగ్ తెలియదు. బోరు బోరు సత్సవితురు వరేణ్యం భర్గోదేవ చెప్పేస్తాం. ఎందుకు బట్టి దాని మనసు తెలియదు. ఉచ్చోర్మ అమృతం లేకపోతే మృత్యుంజయ మెథడ్ చెప్తాం, హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాం. ప్రతిదానికి అర్థం తెలియదు, ఇంకా మనం నేర్చుకోలేదు కాబట్టి తప్పేం లేదు. అర్థం తెలిసిన పరమార్థం తెలిసింది అనుకోండి, వాడు దాన్ని పాటిస్తాడు. బ్రష్ ఎందుకు చేయాలి? ఓ, ఎవరు కనిపెట్టాడు? అసలు బ్రష్ ఎందుకు చేయాలి? జంతువులు చేయవు కదా అని ప్రశ్న వేసుకున్నారు అనుకోండి, దాంతో పెద్ద సైన్స్ తెలిసిపోతుంది. స్నానం ఎందుకు చేయాలి? ఏం తినాలి? ఎలా ఉండాలి? ఇవన్నీ నిత్య కర్మలే కాబట్టి. జావా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఎంసెట్ ఎందుకు రాయాలి? ఐఐటి ఎందుకు చేయాలి? ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందే. తెలియకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీడే మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అందుకే భగవద్గీత ప్రతిసారి చదువుతూ ఉంటాడు, కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇంకొకరు రాశారనుకోండి, అది చదివడమే. భగవద్గీతను ఇంకొకరు నెరేషన్ చేశారనుకోండి, అట్లా కొత్త విషయాలు మన బ్రెయిన్లోకి ఎక్కుతూ ఉండుకోవాలి. మనకి థాట్ ప్రాసెస్ మారి చక్రాస్ యాక్టివేట్ జరుగుతాయి. సేమ్ రాజాసాబ్ సినిమాలో లాస్ట్లో ఇదే జరుగుతుంది. అది గట్టి పిలుస్తాడు ఆ ఊరి పేరు. ఇంకో సినిమాలో చెప్తాడు కదా, నాని ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి గట్టిగా అరుస్తాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్ భావోద్వేగం. అంటే భావాలు బయట చూపించకపోతే హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతే ఆర్గాన్స్ పనిచేయవు. సో మనకి ఇంట్లో కోపం వస్తుంటుంది, ఒకరోజు మనం అధిగమించాలి, చెప్పాలి. చెప్పకపోతే ఏమవుతుంది? థైరాయిడ్ వస్తుంది, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అయిపోతున్నాయి. మీకు తెలిసే ఇవన్నిట్లో కారణాలు ఇవే. చెప్పుకోరు, పెద్దవాళ్ళందరూ లోపల పెట్టేసుకుంటారు. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇంకా నాదే రూల్ నడాలనిపిస్తుంది, తప్పు. బాధపడతారు, సారీ చెప్పడమే. మనసుతో మాటలు కొన్ని ఉంటాయండి. ఈ మాట అంటే అతను అవతల వ్యక్తి ఎలాగా అనుకుంటాడు అని ముందుకు తెలుసుకోవాలి. తప్పదు, నిజంగా వాళ్ళకి మనకి ఒక 20-30 years గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళ మనం అయిపోయి మాట్లాడాలి, లేకపోతే మనలాగా వాళ్ళు మార్చి మాట్లాడాలి. అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పడానికి అంటారు. ఎందుకు? నువ్వు చిన్నోడు వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, వయసులో కానీ జ్ఞానంలో కానీ దేంట్లో కూడా చిన్నోడు కానీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుకు వాళ్ళలాగా ఆలోచించాలి. ఏమంటే నేను అలాంటిది కాదు, నేను ఇలా నేర్చుకున్నాను, మా తల్లిదండ్రులు ఎలా నేర్పారు. మా నాన్న వయసుసారికి పెద్ద అనమాట. అతనికి ఏం చేశారు? మంచిగా గౌరవం చూశారు. అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు పెద్దరా, నువ్వు వాళ్ళ కొడుకు వీళ్ళ కొడుకు అని చెప్పారు. నాకు అలా చేయలేదు. మా నాన్న రాజు కొడుకే, నేను రాజు కొడుకుని కాదు. అర్థమైందా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? మారిపోతుంది. అతను అలాగే బిహేవ్ చేస్తారు. ఏది పెడితే అది తీయాలి, చేతికి అందించాలి. నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి అలా కావలే, అంటే నేను ఒక పనివాడు కొడుకుని అయిపోయాను. సో చాలా తేడాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం అర్థం చేసుకొని తను చెప్పాలి. తన ఫ్యూచర్ పాస్ట్ అంతా మనం రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేస్తే అర్థం చెప్పాను మనం కూర్చోబెట్టి. అనగారు మీకు మీ నాన్నగారు ఎలా పెంచారో నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మీరు పెద్ద, మీ మీద చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అతను వంశానికి పెద్ద, అతని తర్వాత మీరు పెద్ద, మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తే తెలుసు. బట్ నా వరకు అలా కాలే. అన్నీ వేరే, నేను వేరే, చెల్లి వేరే. అప్పుడు ఏమవుతుంది? చెల్లికి ఒక ముద్దు ఉంటుంది. నేను అన్నయ్య పుట్టాడు, పుట్టిన తర్వాత అమ్మాయి పుట్టాలని అనుకుంటారు, బట్ నేను అబ్బాయిగా పుట్టాను. నా తర్వాత మళ్ళీ 2 అబ్బాయిల తర్వాత మళ్ళీ అమ్మాయి వస్తే బాగుంది అనుకుంటారు. అప్పుడు పుట్టింది కాబట్టి దాని మీద ముద్దు. ఫస్ట్ వాడి మీద లాస్ట్ వాడి మీద ముద్దు, మధ్యలో వాళ్ళ మీద చాయిస్. అని బై చాయిస్ వస్తాడు, బై ఛాన్స్ రాడు. బై ఛాన్స్ ఫస్ట్ వాడు, బై
ఛాన్స్ వస్తాడు వాడి మీద ఎప్పుడు ప్రేమ ఉంటుంది. సెకండ్ పుట్టినోడు మీద ఏమవుతుంది? బై చాయిస్, అబ్బాయి అమ్మాయి, అబ్బాయి అయితే అమ్మాయి, అమ్మాయి అయితే అబ్బాయి. అందుకని నా మీద ఎప్పుడు మీకు ద్వేషం ఉంటుందండి, మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అంతే. ఎందుకంటే నా మీద ఇవన్నీ మనం అతను చెప్పామనుకోండి, మేబీ అతను ఫ్యూచర్లో అర్థం చేసుకుంటాడు. లేదంటే మనం ఏం చేయలేం. చెప్తూ ఉండాలి, మన పనే చెప్తుంది. మన వయసుకి తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళ వయసుకి మనం వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ యోగా అండి. అందుకే మీ పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ నడిపిస్తూ ఉంటారు. మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్. ప్రతిసారి మనం ధ్యానంలో ఉండాలి. పరధ్యానంగానే ఉన్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఎవడో కూడా వాడేస్తాడు బ్లఫ్. లలితా జ్యువెలర్స్ వాడేస్తాడు, లేకపోతే నరేంద్ర మోడీ వాడేస్తాడు, ఎవరో ఒకరు వాడేస్తాడు. పరధ్యానంలో ఉండకూడదు. టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ ఇన్. నమస్కార ముద్ర, ఓంకారం. సతోమా సద్గమయ, అసతోమా సద్గమయ, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Head down. Thanks for caring God, Guru, nature. Come up, rub your hands. సాగర్ గారు నా పెళ్లిలో కూడా మంత్రాలు అడిగేవాడు. మంత్రులు గారు కూర్చున్నప్పుడు ఎవరు చెప్తారు తర్వాత అని అడుగుతుండే, ఏం చేస్తారు, ఇది ఎందుకు వేయాలి, అది ఒకసారి ఆ ఛాన్స్ మళ్ళీ రాదు. ఒకసారి వచ్చింది, రైట్. వచ్చిన తర్వాత పంతులు గారికి అడగకపోతే రైట్. ప్రామిస్ చేయిస్తున్నారా లేదా, ఏమని ప్రామిస్ చేయిస్తున్నారు? ఎదురుగా అందరు దేవతలు కూర్చుని పెట్టించారు, అగ్ని ప్రవేశం పెట్టారు, హోమం పెట్టారు, హోమం పెట్టించారు, అన్ని చెప్పాలి కదా. అడగండి, తప్పేం లేదు. లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అంతే కదా కృష్ణ గారు? అంతే సార్. మధ్య రావట్లేదు కృష్ణ గారు, ఈ మధ్య రావట్లేదు గారు. ఇట్లా 2-3 days అట్లా అవుతుంది సార్. ఎవరిపోయారా బయటికి? ఎక్కడే ఉన్నాను. అయిపోయింది కదా మొత్తం. అంటే బీ రెగ్యులర్, రైట్.